4 ڈفرینٹ سیشنز میں ہم نے بہت ساری چیزیں جو بہت مختلف جگہوں پر لکھی ہیں ان کو پہلے میں چاہوں گا کہ ہم ایسے ریلیٹ کریں ایک جگہ پر لیں. تو آپ what we have learned up till now اس کو ذرا ہم سرفیس کریں گے, اور جب ہم یہ سرفیس کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ مجھے جو اب تک کانٹینٹس آئے ہیں اس کا آپ مجھے ایک ریکیپ ہو جائے جو کلاس روم ڈسکشن کی بیسس پر ہے. اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی ریڈنگس میں سے نکلیں گے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے اسائنمنٹس پہلے لکھے اسائنمنٹ اس کی بیسس پہ باہر آئیں گے, اور کچھ آپ کی اپنی آبزرویشنس یہ سب چیزیں آپ کی بچاؤں کے باہر رہیں گے. سب سے پہلے ہم کورس کا جو کانٹینٹ اب تک ہم نے کیا کیا پڑھا ہے اس کے بارے میں ایکسپریس کیجیے کہ ہم نے کیا 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 ہے, اب تک ہم کیا کیا سیکھ چکے ہیں. آپ نے کہا ہم نے اور کیا کیا What is success اس پہ بات کی, اور اس کے جواب میں ہم نے کہا یہ بات کی ہم نے, اور بتائیے ٹیچر تھے, مینٹور تھے, اور کانسیپٹ آف مینٹورنگ کے اوپر بات کی, اور اس میں ہم نے ڈفرینس بٹوین mentor and teacher or counselor, mentor and counselor. یہ بات اور کیا کیا یس difference between the Eastern and Western paradigm of mentoring. ہم نے بات کی difference between West, Western and یہ بات اور بتائیے اور کیا کیا. Yes. Sir, we talked about Murabbi, and the word Murabbi is linked with Rab, who is the nurturer. مربی کی بات کی, اور مربی کی بات سے ہم نے اس کو رب کی بات کی, اور رب کی بات میں ہم نے ڈائمینشن کے لیے بیسٹ اور اسلام یہاں نہیں ہے, یہاں ٹھیک ہے.
یا تکثیر کا ٹرم انٹروڈیوس ہوا اور ورب بھی وہ ہے اور رب کی ڈیفینیشنز کے لیے فارم ہے اتھارٹی پہ اور کیا بات کرنی جب میں بات کی تھی یہی بات کی تھی نا اور کیا بات کی ہم نے کہا نالج کی بات کی اس میں ہم نے یہ بتایا بیسٹ اور اسلام اور اس کے اندر ہم نے کہا کہ بنیادی طور پر کتنے کیٹیگریز ہوتی ہیں 3 کیٹیگریز اور جو 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں یہ ہمارے پچھلے کلاس کی بات تھی یہاں پہ سب سے زیادہ موسٹ ویلیوبل نالج کون سی ہوگی جو اس کے سسٹم کو فردر ڈیولپ کرنے مزید آگے جانے یعنی ان کے رب سے قریب کرنے والی نالج ہوگی اور وہ نالج سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگی ایسے ایکچوئل سائنسز جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ یہ سستی نالج ہے مہنگی نالج اور یہ کچھ اگر لوگ یہ سیکھ لیں کہ یہ نالج لے لیں یہ علم لے لیں تو ان کو دنیا میں کہاں لکھا جاتا ہے لو پیڈ ہوتا ہے ہائی پیڈ پروفیشن اور اگر کوئی حدیث کا علم حاصل کرتا ہے تو یہ ہائی پیڈ ہے یا لویسٹ پیڈ ایسے ہوگا اس کی کوئی پوچھے گا نہیں صحیح ہوگا ہم بھی بڑے سمجھدار ہیں ہمیں پتہ ہے کہ 5 بچے ہیں ان میں سے سب کو کوشش کرتے ہیں کہ اسکول چلے جائیں اور اچھے برانڈیڈ اسکول چلے جائیں ایک آدھ ایسا نکل آتا ہے جو نہیں چل پاتا تو پھر ہم تھوڑی دیر تک تو اس کی کھلائی کرتے ہیں بھائی تم نے ناک کٹوا دی ہے کیوں نہیں پڑھ رہا ہے اس کے بعد اسے نکال کے کہاں ڈالتے ہیں مدرسے اور پھر کہتے ہیں کہ چلو یہ بچہ جو مجھے دنیا نہیں دلا پا رہا شاید مجھے بسوا دے تو اب اس کے کندھے پہ بیٹھ کے ہم جنت میں جائیں گے تو یہ 3 کیٹیگریز آف نالج بیسٹ میں یہ 3 کیٹیگریز یہ ہیرارکی آف نالج اس کے اندر اور یہ دونوں بالکل الٹ ہے مطلب اس کے جو ادھر ہے وہ اس کی ادھر ہے یہ بہت انٹرسٹنگ کا لاسٹ ہے اور بتائیے اور کیا ایکچولی جو میں نے گین کیا تھا لاسٹ آپ کے لیکچر میں کہ فلاسفی آف ایجوکیشن ہی ڈفرینٹ ہے دونوں پیراڈائم کی تو ابھی اور کانٹینٹ باہر آئے کیونکہ اب دیکھیں میں اس آرڈر میں چلوں گا کس کا اور لاسٹ ٹائم وہ ڈفرینٹ گاڈس کی ڈسکس کیا تھا ہم نے ڈفرینٹ گاڈس گاڈ آف ماڈرنٹی یہ والی بات اور بتائیے اسپرچوئل ریلیجن کچھ ٹرم ایسے ہیں جو ابھی ہم نے ایکسپلور نہیں کیے کچھ ٹرمینالوجی ایسی ہے جس کو میں نے جیسے مثال کے طور پر ایک ورڈ لیکن یہ ورڈز بھی اب آپ پہ کچھ تو کھلے ہوں گے یہ لفظ ایسا نہیں ہے کہ یہ لفظ بالکل بند ہو کچھ تو آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا کچھ آپ کو یہ لفظ بھی یہ
ایسا تو نہیں ہے نا یہ لفظ بالکل انکلیئر ہے, ایسا تو نہیں ہے نا, کچھ نہ کچھ ڈیولپ ہو رہا ہے اس کا کانسیپٹ. اور آپ نے اس کو دیکھا بھی ہوگا, اس لفظ کو آپ نے ڈکشنری میں دیکھا ہوگا مختلف جگہوں پہ. اس کو دیکھیے, اس کو اردو میں کہتے ہیں ماں باپ طبیعت. اور کوئی یہ آپ نے اخباریں والی تشریف یا یہاں ساتھی کے حوالے سے بات یہ میں نے کس میں طے کی ہے, اس کو کس ہیڈنگ کے اندر میں پلیس کریں. تو یہ ساری میں ابھی اس کو ریپ ہے اس لیے کرتا ہوں تاکہ چیزیں اپنی صحیح پلیس پہ چلی جائیں اور آپس میں ڈائریکٹ ہو جائے, ایسیمیلیشن بہت امپورٹنٹ ہے. نہیں تو وہ نالج وہ نالج جو ان کو پرابلم کر کے ان کی ڈیفیکلٹی پیدا کرتی ہے, اس طرح کی نالج وہ سسٹم نالج ہمیں پرووائڈ نہیں کرتا. اس سینس کیا ہوتا ہے تو ایک اگر میں ریکارڈ کہوں کہ ہم نے اس کے بعد سویلائزیشن کیا ہوتی ہے, تہذیب کیا ہوتی ہے, اور دو لفظ ہیں, ایک کلچر ہے ایک سویلائزیشن ہے. کلچر کو اردو میں کیا کہیں گے, ثقافت, اور سویلائزیشن کیا ہے, اور یہ دونوں لفظ بہت انٹر ریلیٹڈ ہے. اس کو بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اور بتائیے اور بھی کیا بات ہوئی. سر 3 سرکلز آپ نے شیئر کیے تھے ایجوکیشن کے, جس میں فرسٹ سرکل تھا جو واٹ ایجوکیشن از پریپیئرنگ یو فار, پھر سیکنڈ تھا واٹ ڈو یو وانٹ ٹو اچیو ان یور لائف, اسٹینڈرڈ آف لیونگ والی بات تھی اس میں, اینڈ تھرڈ تھا واٹ یو آر کریٹڈ فار. اینڈ وائل آئی واز ونڈرنگ کہ سارا بچپن ہم فرسٹ سرکل کے پیچھے گزار دیتے ہیں. What education is preparing you for? ایک سرکل یہ تھا, دوسرا سرکل کا what do you want to achieve in your life. What you are created for. جی سر. سر سارا بچپن جو ہے وہ ہم فرسٹ سرکل کے پیچھے گزار دیتے ہیں, اپنا بھی اور اپنی اولاد کا بھی. اس کے بعد جب آپ ینگ ہوتے ہیں, انرجیٹک ہوتے ہیں, تو آپ سیکنڈ سرکل کے اندر گھومتے رہ جاتے ہیں, اور جب بالکل ساری ہمتیں طاقتیں جواب دے جاتی ہیں تو ہم تھرڈ سرکل پہ پہنچتے ہیں. اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ اکثر بچوں کا تھرڈ سرکل والوں سے انٹریکشن بہت اچھا ہوتا ہے, جس پہ سیکنڈ سرکل کے لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں. بچے جو یہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے اماں ابا یہ کر رہے ہوتے ہیں, نانی دادی جو بالکل اینڈ پر ہوتے ہیں وہ اس کی فکر کر رہے ہوتے ہیں. تو بچے کیونکہ ان کی زندگی میں ایک ایمپٹینس موجود ہے, جب ان کا ان سے انٹریکشن ہوتا ہے تو کچھ اور ہی انہیں, اگر نانی دادی ٹائپ کی ہیں
उन्हें मिलती है कोई और चीज़, वो कोई कुछ और चीज़ उन्हें मिलती है, फिर उन्हें परेशानी शुरू हो जाती है कि ये तुम्हारी नानी दादी तुम्हें क्या पढ़ाती है, जो तुम्हें अभी बहुत मेहनत करनी है और बहुत आगे जाना है और बहुत आगे जाना है, अभी तुम्हें बहुत तरक्की करना है, ये कोई पूछे कर देंगे इनके पास नहीं बैठा। तो ये हमें दुनिया में हमें पैदा क्यों किया गया, हम खुद अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, और एजुकेशन हमें प्रिपेयर इस काम के लिए करती है, एजुकेशन हमें इस काम के लिए नहीं प्रिपेयर करती, एजुकेशन हमें इस काम के लिए प्रिपेयर नहीं करती। अच्छे स्कूल उन्हें शुमार किया जाएगा जो इस काम के लिए प्रिपेयर करते हैं। हम उस स्कूल को अच्छा कहेंगे, कहते हैं कहेंगे जनरली उन स्कूल को अच्छा समझा जाता है जो ये अचीव करा। और अगर बच्चा पढ़ाई ना कर रहा हो तो हम उसे फॉर्म भी यही वाला दिलाते हैं, बेटा अगर तुम नहीं पढ़ा तो तुम्हें पता है तो तुम्हारे जो मोटरसाइकिल पर घूमते रहते हैं वैसी लाइफ गुजारो। और अगर तुम अपने फला वाले मामले को कनाडा में वाली लाइफ गुजारना चाहते हो तो सवाल करो, ये बताते हैं चाचा मामू की होता जो आपको सूट करेगा। मतलब हमारे खानदान में एक आदमी ऐसा और एक आदमी ऐसा रहता है, मतलब हर एक की फैमिली में कोई एक ऐसी एग्जाम्पल, कोई ऐसी एग्जाम्पल, किसी के वर्ल्डली गेन बहुत ज़्यादा है, किसी के वर्ल्डली गेन कम है, एग्जाम्पल होती है कोई कहीं आसपास क्या क्या, और हम वो एग्जाम्पल देते हैं पता है हर क्लास। अच्छा फिर और बताइए। Sir, when we were discussing about civilization, you said the dominant civilization makes hierarchy of knowledge. Dominant civilization जो है वो hierarchy of knowledge बनाती है, और hierarchy of knowledge के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इस जगह तो कौन सी चीज़ होती है? ये वो नॉलेज क्या ख्याल है? बात समझ आ रही है? वो नॉलेज जो सिस्टम को या सिविलाइजेशन को चाहिए, इसके नतीजे में ये इसके गोल अचीव, वो नॉलेज जो सिविलाइजेशन या सिस्टम को नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपके पास है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। और ये वो नॉलेज है जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग है। अगर ये नॉलेज मिल गई तो ये सिस्टम, अगर ये नॉलेज कॉमन हो गई तो सिस्टम को सीरियस प्रॉब्लम हो, वो कोई इल्म, वो इल्म जो है वो इल्म अवेलेबल नहीं होता, वो इल्म जो है वो होता ही नहीं, वो पार्ट ऑफ करिकुलम नहीं होता। और मैं अभी इस पर जरा देर बात कर रहा हूँ। तो ये आपको ये भी बिल्कुल इसी तरह से है, इसके कॉन्टेक्स्ट में तीन तरह के, वो इल्म जो ये बताएगा कि खुदा क्या चाहता है, इसके अंदर टॉप पे ये होगा। What God wants from man, ये जैसे कह रही है लॉर्ड रैमन जो इस्लामियत निकाल दिए, किसी स्कूल की बात है, स्कूल का नाम भी ये है, किसी स्कूल ने इस्लामियत अपने करिकुलम में निकाल दिए, तो इसलिए कि सिस्टम को उस नॉलेज की जरूरत नहीं। मतलब क्वेश्चन ये है कि हम क्यों पढ़ाएंगे, इससे क्या फायदा होगा? इससे तो फायदा हो रहा है, फायदा डिफाइन हो रहा है
फायदा होता क्या है, सक्सेस क्या होती है, फायदा क्या होता है, फायदा सक्सेस फायदा ये डिफाइन करेगा आपका पैराडाइम। तो अगर आपका पैराडाइम जो है वो बताएगा सक्सेस कहते किसको, सक्सेस कहते किसको। जैसे मिसाल के तौर पर हजरत बिलाल गुलाम आपकी नॉलेज इस्लाम ले आए, उनको जब वो इस्लाम ले आए तो उनको बड़ी तोहफे वोहफे मिले, ऐसा हुआ बड़े गिफ्ट आए, बहुत ज़्यादा और बेइंतहा उनके ऊपर अज़ियत। आप में से कोई मक्का गया? ठीक है माशाअल्लाह। तो वहाँ पर गर्मी कितनी ज़बरदस्त होती है, मज़ा आता है। तो अगर किसी की चप्पल गुम हो जाए और उसे नंगे पैर जाना पड़े तो उस वक्त उसे अंदाज़ा शायद 1% होगा कि हज़रत बिलाल पर जो जुल्म हुआ था वो एक्चुअली हुआ क्या था। पॉसिबल नहीं है कि गर्मी में आप नंगे पैर, अगर आपकी चप्पल मिसप्लेस हो जाए ना हरम के अंदर और आप वहाँ से अपने होटल जो सामने वाली गली में सामने मक्का टावर जाना हो आपने नंगे पैर, या बिल्कुल अब तो खैर मक्का टावर बिल्कुल ऐसे मिला दिया, लेकिन तो आपको पाँव है ना वो जल जाएंगे, लिटरली जल जाएंगे, इतनी गर्मी है। उसके ऊपर हजरत बिलाल जो है उन्हें लिटाया जाता था और घसीटा जाता था और सिर्फ ये कहा जाता था वही तुम अपने ये जो तुम कह रहे हो ना, हजरत बिलाल ये कहते थे मेरा खुदा एक, और जो उनको तंग करते थे वो कहते थे भाई ये तुम ये ना, बस सिर्फ तुम ये ना दो, सिर्फ ये जुमला कि मेरा एक गॉड है ये मत दो, तुम्हें हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें तुम्हारे ऐश हो जाएंगे, लेकिन वो ये जुमला कहते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक दफ़ा उनको देखा कि बड़ी तकलीफ में, और उन्होंने उस जो यहूदी जो उनका ओनर था उसको ऑफर की कि भाई तुम मुझे मैं खरीदता हूँ, तो वो तो वैसे ही परेशान थे, उन्होंने कहा तुम इसको खरीद के क्या करोगे ये तो खैर, और उसने बहुत ज़्यादा अमाउंट अपने हिसाब से बताया। तो हज़रत अबू बकर ने कोई बार्गेन नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है डन, मैं देता हूँ ये अमाउंट तुम मुझे दे दो। तो उसके बाद जब उन्होंने ख़रीद लिया एक बड़े पैसों में, तो बाद में यहूदी ये कह रहे हैं आपस में डिस्कस कर रहे हैं जो नॉन मुस्लिम्स थे, उन्होंने कहा कि भाई इतने बेवकूफ़ हैं, इस जैसे गुलाम को इतने महंगे पैसों में खरीदा, ये बात समझ आ रही? सक्सेस, प्रॉफिट, फ़ायदा, नुकसान, पैराडाइम डिफरेंट है। तो जितना नुकसान की बात है फ़ायदा थोड़ी हुआ, वो तो नुकसान। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का कहना ये है कि तुम इसकी जो भी कीमत बताते मैं वो देने के लिए तैयार था, क्योंकि मेरे नज़दीक ये इंतहाई मतलब ये तो कुछ भी कीमत नहीं है बिलाल के मुकाम में। ये बात समझ आ रही? तो प्रॉफिट और लॉस का ताल्लुक किस चीज़ से? आप एक चीज़ खरीद रहे हैं, आपको पता है एक चीज़ की वैल्यू, यानी उस ज़माने में तो इंसान भी कमोडिटी था ना, खरीदो फरोख्त होती थी ना इंसानों की, हज़ारों इंसान मतलब कुछ अर्से पहले तक जहेज में मिला करते थे गुलाम, पता? तो कमोडिटी रहा है कुछ अर्से पहले तक, तो वो उसको और मैं कहा नहीं मैं फ़ायदे में रहा, वो कह रहे हैं हम फ़ायदे में रहे, फ़ायदे में कौन रहा? उनके ख्याल में उन्होंने ज़्यादा पैसों में बेच दिया, वो फ़ायदे में रहे। हज़रत अबू बकर का ख्याल ये है कि मैं तो कामयाब हो गया, मुझे तो मैं फ़ायदे में रहा। सक्सेस जो है इस तरह फ़ायदा नुकसान ये उस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन मुझे कुरान की सबसे पहले जो फला आ गया जिसने आग से बचा दिया, तो अगर हम उस पैराडाइम को वैल्यू देंगे और उस पैराडाइम को कॉन्शियसली हम कहेंगे ये हमारा पैराडाइम है और ये बताएगा कि मेरी ज़िंदगी में फ़ायदा और नुकसान क्या है, तो फिर हम बिल्कुल क्लियर होंगे, फिर हमारे एक्शन उस तरह अलाइन होंगे। और बताइए और हमने क्या किया? You also discussed that if our beliefs and our lifestyle are aligned, then a nation can rise. बहुत अहम बात, ये जो हमने एक बात ये की थी कि किसी भी कौम की
یعنی رائز آف ا نیشن. رائز آف ا نیشن, اور یہ ڈیپینڈ کس پہ کرے گا کہ اگر اس کا پیراڈائم, آپ اسے پیراڈائم کہہ دیں, میٹا فزیکل پوزیشن کہتے ہیں, آپ اسے کلمہ کہتے ہیں, یہ اور جو اس کی لائف اسٹائل, سویلائزیشن, پریکٹسز, یہ دونوں الائنڈ ہوں گے. یہ دونوں الائنڈ ہوں گے. اگر کلمہ کسی اور کا پڑھتے ہیں, سویلائزیشن کسی اور کی ہے, تو نیشن کا رائز نہیں ہوگا. ایک کوشچن ہوتا ہے کہ بھائی ویسٹ نے انہی طریقوں کو اختیار کر کے بہت ترقی کی ہے, ہم وہ چیزیں اپناتے ہیں تو ہم کچھ نہیں کر رہے. بھائی تم اپنا کلمہ بدل لو, تم بھی ترقی کرو. ان کا کلمہ ان کی سویلائزیشن الائنڈ ہے. آپ کلمہ اپنا لیتے ہیں, سویلائزیشن ان کی لیتے ہیں, پھنس جاتے ہیں. زمانے میں بہت تو یہ تھوڑی سی مشکل بات ہے, اور انشاءاللہ آگے کلیئر. اور بتائیے اور کیا ہماری سویلائزیشن کو بھی ہم نے ڈیفائن کیا تھا, تو اس کی ڈیفینیشن اگر بغیر دیکھے بتائیں تو ہم سوال ملے. The way total ideology. یہ ایسا So it's my question. The way we think, feel, perceive things, it's a very general thing. I mean, whatever the perception is, whatever the feelings are or thinking is, if we say if this is civilization, then who are uncivilized people? Well, perception to har ek ki hai na. لفظ سویلائزیشن جب اپنے شروع میں ہوا نا, تو اربنائزیشن اور سویلائزیشن یہ دونوں, یعنی لفظ سویلائزیشن ویسٹ کے پیراڈائم میں اربنائزیشن سے اکویٹ کرتا ہے. اربنائزیشن کے عمل کو سویلائزیشن سمجھا جاتا ہے. اردو میں اس کے لیے تمدن لفظ ہے. مدنی, مدنیت, آپ نے لفظ سوکس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شہریت. یعنی سویلائزڈ پرسن وہ جو شہر میں رہتا ہے, تو آپ کے وطن کی صرف 10% آبادی سویلائزڈ ہے, باقی سب لوگ بیکار لوگ. اچھا, یہ جو 10% آبادی ہے, یہ جتنا پالوشن کریٹ کرتی ہے اور جتنے ریسورسز کنزیوم کرتی ہے, وہ 90% آبادی جو ہے وہ اس پورے ملک کی ہوا کو کلین کرنے کے لیے وہ 90% آبادی کام کرتی ہے. آپ کے ویسٹ کو وہ پروسیس کر کے فرٹیلائزر بنا کے پھر آپ کو گندم نکال کے دوبارہ کھلا دیتی ہے. مطلب وہ ساری انسیویلائزڈ ہے. اور آپ جو ہے اس کی گندم کھاتے ہیں اور ویسٹ پروڈیوس کرتے ہیں, اور ماحول مطلب تو ویسٹ کا ایک اپنا پیراڈائم تھا. اور یہ جو ڈیفینیشن تھی نا, یعنی اربنائزیشن, مدنی, مدینہ, مدنیت, سوکس, شہریت,
تو یہ ایک انیشیل کانسیپٹ تھا. اب جو ہے سویلائزیشن پوری آئیڈیالوجی کا ہے. یعنی اب اس کی بھی کیسے آپ کو پتہ ہے دنیا میں جو ویسٹ آف یورپ ہے, جو دنیا کے ریچسٹ علاقے ہیں, اس میں گاؤں میں رہنا زیادہ مشکل کام ہے, زیادہ مہنگا کام ہے شہر میں رہنے سے. یعنی سوئٹزرلینڈ کے اندر گاؤں کی لیونگ, کیونکہ وہ انہیں پتہ ہے کہ یہ بالکل نیچرل لائف ہے, تو جو آرگینک فارمنگ سے انڈے اور وہ سب مل رہا ہے سبزی, اس کی قیمت زیادہ ہے. کھیت میں رہنے کی اور ان جگہوں پر جو زمین ہے وہ زیادہ مہنگی ہے. تو جو امیر لوگ ہیں وہ ایسی جگہ پر رہتے ہیں. کس جگہ پہ رہتے ہیں؟ وہ فیلڈز میں رہتے ہیں. ایسے زبردست لگے آپ, ایسے لگے گولف کا بورڈ ہے اس کے اندر ان کا چھوٹا سا ہارٹ ہے. کنٹری سائڈس کہتے ہیں. اور کیا نام ہوتے ہیں لوگوں کے؟ پولوشن فری زون. وہاں پر ان کے گھوڑے ہوتے ہیں, وہاں ان کی بھینسیں ہوتی ہیں, بھینسیں پوری گائے ہوتی ہے, فارمز ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا کتنا پونی ہوتے ہیں, اس کو آپ چلا رہے ہیں. ایک بہت ہی زبردست لائف ہوتی ہے ان کے پاس. مطلب ویسے بھی بڑی دلچسپ ہوتی ہے وہ لائف. اور آپ وہ شہر کے جو ہنگامے اور شہر کا جو دھواں ہے آپ اس سے دور, اور یہ افورڈیبل نہیں ہے, یہ لگژری. تو سویلائزیشن اپنے شروع میں اربنائزیشن سے اکویٹ ہو رہی تھی, لیکن اب اربنائزیشن سے اکویٹ نہیں ہوتی, اب آئیڈیالوجی سے اکویٹ ہوتی ہے, اب لائف اسٹائل سے اکویٹ ہوتی ہے. definition is that everyone has culture, everyone has any civilization belongs to any civilization. It's not specific for the other religion. So this is اور بتائیے اور کیسے ہیں. person or teacher can rise to a mentor by having the qualities credibility की knowledge के साथ wisdom भी हो और connections बनाने की ज़रूरत है. ہم نے ایک بات یہ کی تھی, ہم نے ایک چیز کے ٹیچنگ میں ایک ٹیچر جو ہے وہ اپنے مقام سے رائز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اپنے مقام سے بلند ہو جاتا ہے. اور کس وجہ سے بلند ہو جاتا ہے؟ جب اس کے اندر وہ کوالٹیز آ جاتی ہیں. ایک تو میں کہہ رہا ہوں وزڈم, ایک تو میں کہہ رہا ہوں کیریکٹر. اور اس کے نتیجے میں وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ کہلاتا ہے مینٹور. یہ ہم نے بات کی. مینٹور وہ ہے جو ٹیچر تو وہ ہے جو بچے کی لائف میں خود سے آ گیا. مینٹور وہ ہے جو بچے نے سیکھ لیا. جیسے آپ کی لائف میں 16 سالہ تعلیم کے اندر رفلی 50 کے قریب ٹیچرز آتے ہیں. 50 کے قریب ٹیچرز سے ہم یعنی مین ہینڈلڈ ہوئے ہیں یا مس ہینڈلڈ ہوئے ہیں یا ہینڈلڈ ہوئے ہیں, کچھ بھی کہہ لیں. 50 there are about 50 teachers who have handled that. اب ہمارا کہیں ہینڈل ہی نہیں نظر آ رہا, ہم پکڑ بھی نہیں آ رہے اس کے بعد. تو ان میں سے 2-4 ٹیچر ایسے ہوں گے جو آپ نے جن کو اپنا مینٹور سمجھا. ہر ایک کو آپ نے اپنا مینٹور نہیں سمجھا, اور وہ جو مینٹورس تھے ان سے آپ کا رشتہ صرف ایگزام ریلیٹڈ نہیں تھا. ایسا تو نہیں تھا امتحان دے دیا تو آپ کا رشتہ ختم, اب آپ نہیں پڑھاتے تو آپ کا رشتہ ختم. ایک مینٹور جو ہے وہ مجھے میں ایک بچے کو ٹیچ نہ کرتا ہوں, پہلے کبھی ٹیچ کیا, اب وہ صرف مینٹور ہے, ٹیچ کوئی اور کرتا ہے. مدر کی جو میں نے ایگزامپل دی تھی وہ اس کے اوپر آپ نے ریفلیکٹ کیا ہوا بات. ایجوکیشن نہیں دے رہے تھے, ایجوکیشن دینے کے لیے کوئی اور تھا, پیراڈائم بھی کسی اور کا تھا, مینٹور ان کا کوئی اور تھا. ٹیچر ریڈنگ رائٹنگ کس نے سکھانی کتنا تھا, مینٹور جو ہے وہ مینٹور. تو وزڈم کیا ہے؟ وزڈم
the result of विजडम की एक डेफिनेशन. विजडम का तकाजा यह है कि विजडम की कोई एक डेफिनेशन पर कोई इसरार ना करे. अगर आप विजडम की एक ही तारीफ, हिकमा की एक तारीफ पर आप इसरार करेंगे तो यह खिलाफ विजडम होगा. लेकिन विजडम की वन ऑफ द डेफिनेशन, ये खासा ये अपनी डेफिनेशन है, विजडम इज द रिजल्ट या रिजल्टेंट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस. इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस के नतीजे में विजडम पैदा होता है. इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस क्या होते हैं? फ्रेगमेंटेड जो नॉलेज होती है उसको राइट करना, मुख्य डिसिप्लिन है, मुख्य फील्ड है, मुख्य कनेक्शन. मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कनेक्शंस की और इंटीग्रेशन की. यानी एक्चुअली विजडम जो है वो इंटीग्रेशन, इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस का मतलब इंटीग्रेशन इन इट्स ट्रू सेंस, कोहेजन ऑफ नॉलेज. मैं इसके लिए कुछ लगा लिख देता हूँ. मैंने एक बात ये और दूसरी में क्या बात है? कोहेजन. हाँ, ये बात है. मिसाल के तौर पर मैथ्स का करिकुलम सिलेबस है स्कूल में. मैथ्स का सिलेबस होता है. इमेजिन कीजिए क्लास 5 क्लास 6 मैथ्स किसी ने पढ़ाई. तो मैथ्स का जो सिलेबस है, एक जगह मैंने देखा कि एक स्कूल या किसी टीचर ने मैथ्स के सिलेबस का एक ब्रेकअप बनाया. उसने कहा कि भाई मैंने जो किताब की तरतीब है उसको मैंने फॉलो नहीं किया. हमारे यहाँ 2 टर्म्स हैं, तो मैंने ये किया कि बुक के अंदर से कुछ चीज़ें मैंने ज्योमेट्री जो है उसके कुछ पार्ट मैंने फर्स्ट टर्म में रखा है और कुछ पार्ट सेकंड टर्म में रखा है. कुछ चीज़ें अलजेब्रा की मैंने फर्स्ट टर्म में रखी हैं, कुछ चीज़ें अलजेब्रा की सेकंड टर्म में रखी हैं. कुछ चीज़ें और अरिथमेटिक से रिलेटेड जो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं उससे रिलेटेड कुछ इस काम पहले हिस्से में रखा है, कुछ काम दूसरे हिस्से में रखा है. तो उसका ख्याल ये है कि भाई अगर मैं ज्योमेट्री आखिर में आएगी, अदरवाइज बुक के ऑर्डर में अगर मैं चलूँ तो ज्योमेट्री जो है वो चैप्टर नंबर, ज्योमेट्री सेकंड लास्ट चैप्टर है या लास्ट चैप्टर है, और अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं वो किताब के पहले हाफ में हो जाएंगे और किताब के दूसरे हाफ में कुछ और चीज़ें होंगी. समझ आ गई? अच्छा, अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है. अगर एक बच्चा ज्योमेट्री करता है तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं वो अप्लाई करता है, वहाँ पर भी अप्लाई करता है. यानी मैथ्स जो है वो इंटीग्रेट नहीं होता. टीचर जो है वो मैथ्स को इस तरह नहीं पढ़ाता कि एक होती है इंटीग्रेशन विद इन द सब्जेक्ट. यानी जब आप मिसाल के तौर पर बच्चे ने सेट्स पढ़े, पहला चैप्टर सेट्स पढ़ा, आपको पता है सेट्स का चैप्टर पढ़ने के बाद पूरी रेस्ट ऑफ द मैथमेटिक्स के अंदर लफ्ज सेट यूज नहीं करता, क्योंकि किताब के किसी चैप्टर में सेट का लफ्ज यूज नहीं हुआ और टीचर भी यूज नहीं करता. लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये जो सेट्स हैं, ये जो सेट्स, पहला चैप्टर सेट्स का पढ़ लिया ना, उसके बाद आप फ्रैक्शंस पे आए, तो क्या फ्रैक्शंस और सेट्स का कोई ताल्लुक है? तो क्योंकि किताब के अंदर नहीं है लिहाजा टीचर के जहन में नहीं है. अब अगर मैं मैथ्स के इन कॉन्सेप्ट्स की बात करूँ, सेट्स, फ्रैक्शंस, फैक्टराइजेशन, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, ये सब जो है ये अलग अलग रहते हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता. जब वो ज्योमेट्री कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर अरिथमेटिक जो है, अरिथमेटिक वो नहीं हो रही, प्रैक्टिस नहीं हो रही और अप्लाई नहीं हो रही. लेकिन आइडियली होनी चाहिए. नहीं, लेकिन जब आप ज्योमेट्री भी कर रहे हैं तो जब भी रिलेशन सबट्रैक्शन ऑर्डर कॉम्बिनेशन तो यूज हो ही रहता है. बेसिक कॉन्सेप्ट
मैथ्स में आप आइसोलेट नहीं कर सकते। आइसोलेट करना चाहिए। सर मेरा ख्याल है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि टीचर ये नहीं कहती या किताब भी ये नहीं कहती कि फला कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करो। मैंने ये चीज़ बहुत उससे जब अपनी क्लास 5-6 में प्लानिंग की तो मैंने देखा कि एक चीज़ हम बहुत ज़्यादा बच्चों को सिखाते हैं, तो अपने दिमाग से वो जो एडिशन में होता है ना कि उसका टर्मिनोलॉजी कोई सब मुझे बता दे मैथ्स का टीचर कि 2 + 3 + 4, 4 + 2 + 3 भी हो सकता है, कम्यूटेटिव और वो सारी चीज़ें। मैंने देखा कि वो इतना अप्लाई होता है क्योंकि बच्चे आगे जाके सोल्यूशन में सिर्फ इसीलिए खराबी करते हैं कि वो ये भूल चुके होते हैं कि वो ये पढ़ कर आएंगे। लेकिन अगर उसको आप इंटीग्रेट कर देते हैं और बच्चों को बार बार याद दिलाते हैं, या इसी तरह से टेबल्स के रूल्स एक चैप्टर में आते हैं कि 2 के से क्या चीज़ डिविजिबिलिटी के मेथड जो होते हैं, 3 से क्या होता है 4, लेकिन मैंने देखा चैप्टर खत्म डब्बा बंद। लेकिन जब हमने अपने प्लानर में डाला कि टीचर बार बार रिकॉल करवाएगी बच्चों को, क्लास 5 में डिविजिबिलिटी मेथड पढ़ा था, बताओ ये डिविजिबल है कि नहीं है, तो बच्चे उसको रिकॉल करें। मैथमेटिक्स का जो भी इल्म है, चाहे वो किसी भी नाम से अवेलेबल हो, वो अपनी नेचर में इनहेरेंटली इंटीग्रेटेड है और एक है। तो आपकी एग्जाम्पल को एक्सटेंड करते हुए ये बात मैंने ज़रूर एनकाउंटर किया है कि मैथ्स, और अगर मैंने तो ज़्यादा ऑब्वियस नहीं है मैथ टीचर, तो मैथ्स पढ़ाते हैं, अगर मैं उर्दू का कोई शेर पढ़ लूँगी किसी से, तो बच्चे आपको उर्दू भी आती है, आप उर्दू भी दैट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में डोंट नो। लाइक इफ आई इंट्रोड्यूस, लाइक मैंने डेसिमल्स पढ़ाया तो मैंने उसको राय के नामे वाली जो आया था उससे इंट्रोड्यूस किया, तो वो बच्चों ने मतलब उससे कनेक्शन है कि राय का नाना जो इधर हो जाएगा तो तुम्हें उसके हिसाब से हिसाब देना पड़ेगा। मैंने ये कहा कि डेसिमल इधर हो गया, 20 का 200 बन गया, 1000 के तो आपको जवाब देना। इस टाइप की जब इंटीग्रेशन का तब बच्चे ज़्यादा अमेज होते हैं कि अच्छा आपको उर्दू में अच्छा आपको इस्लामियात पे आती है, ये आई थिंक फॉर अ टीचर इज इम्पोर्टेंट कि आप हर चीज़ इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक है इंटीग्रेशन विद इन द सब्जेक्ट, यानी आपके सब्जेक्ट के अंदर जो बहुत डिस्टिंक्टिव बाउंड्रीज या वो बनाए हुए ना, क्या नाम है, स्लॉट्स, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, अपनी जात में 3 अलग हमने डिसिप्लिन्स बना दी। प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कैसे इंटीग्रेट करना है ये भी तो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं, तो किसी सब्जेक्ट के अंदर इंटीग्रेशन विद इन द सब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर जब आप ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, इल्म तो अपनी असल के अंदर है ही इंटीग्रेटेड। करिकुलम बनाने की वजह से इल्म को इल्म की इंटीग्रिटी को ख़त्म किया गया, क्योंकि ये करिकुलम बनाने के लिए किया गया। नहीं तो लाइफ के अंदर ऐसा थोड़ी होता है कि आपको कोई सिचुएशन आई और आप कहें कि अच्छा मैं इस सिचुएशन को मैथमेटिक्स नॉलेज से सॉल्व करूँगा या साइंस की नॉलेज से सॉल्व करूँगा। आप तो नॉलेज की मदद से सॉल्व करते हैं जो कि एक होती है। आपकी जो आप किसी भी इंसान की जो विजडम है वो अपनी टोटलिटी के अंदर या अपनी असल के अंदर वो एक होती है, वो ऐसा थोड़ी होता है कि एक चीज़ होती है। मिसाल के तौर पर अगर घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप कौन से सब्जेक्ट की मदद से उसे सॉल्व करते हैं, थोड़ी होता है, आप अपनी अकल समझ की मदद से सॉल्व करते हैं जो कि कलेक्टिव होती है, टोटल होती है, अपनी वो चीज़ होती है। तो जब आप ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, ज्योमेट्री बिल्कुल रिलेट कर रही है, नेचुरली ज्योमेट्री का रिलेशनशिप लाजमी है। कोई भी चीज़ पकड़ेंगे उसका रिलेशन पिछली चीज़ से लाजमी है, ये तो अंडरस्टूड है। ये है मैथमेटिक्स की अपनी नेचर, ये मैथ्स की नेचर है। मैथ्स इनहेरेंटली इंटीग्रेटेड है या कोहेसिव है, लेकिन जब टीचर उसे पढ़ा रहा है तो वो कोहेजन क्रिएट नहीं कर रहा, और इस वजह से जो वो कोहेजन क्रिएट नहीं कर रहा, वो ये समझ रहा है कि मैं ज्योमेट्री पढ़े हुए बच्चों को बहुत अर्सा हो जाएगा, लिहाजा मैं आधी इधर पढ़ा देता हूँ, आधी इधर पढ़ा देता हूँ। और वही जब तुम पिछले चैप्टर के बाद अगले चैप्टर में जाओगे तो पिछला चैप्टर उसमें खुद ही मौजूद भी होगा। यानी टीचर ये कह रहा है कि सेट्स जो है ना, इन्होंने टर्म के शुरू में, पिछले टर्म के सेशन के शुरू में, इस एकेडमिक ईयर के बिल्कुल आगाज में उन्होंने सेट्स पढ़ा था, तो अब जो है उन्हें सेट ज़हन में नहीं होगा। ऐसी प्रॉब्लम है लेकिन अगर वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में जाएगा और हर चीज़ से रिलेट होगा, मतलब सेट रिलेट होगा फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन रिलेट होगा अलजेब्रा से, अलजेब्रा रिलेट होगा ज्योमेट्री से, ज्योमेट्री, इन सब चीज़ों का आपस में ये है इंटीग्रेशन विद इन दैट डिसिप्लिन। और फिर एक इंटीग्रेशन है कि भाई मैथ्स रिलेट हो रहा है इस्लामियात से, या मैथ्स रिलेट हो रहा है शायरी से, और शायरी रिलेट हो रही है साइंस से, और साइंस रिलेट हो रही है हिस्ट्री से।
और फिर उसके एक और लेवल पर रिलेशन ये है कि ये सब रिलेट हो रहा है मेरी ज़िंदगी से, ये सब रिलेट हो रहा है अखबार से, ये सब रिलेट हो रहा है मैं जो खिड़की से बाहर जो मैं देखूँ। यानी आइडियली ये होना चाहिए कि आप जो भी पढ़ें खिड़की से बाहर देखूँ आप उसमें तलाश कर सकें ये जो मैंने पढ़ा है ना वो नजर आ रहा है आइडियली। लेकिन ये तो नहीं हो सकता, मतलब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम बिल्कुल उससे अलग ही रख के डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़ाते हैं। ये 3 लेवल्स ऑफ इंटीग्रेशन अगर मैं कहूँ कि एक तो इंटीग्रेशन है विद इन द सब्जेक्ट, एक इंटीग्रेशन है अक्रॉस द सब्जेक्ट और एक इंटीग्रेशन है रियल लाइफ के अंदर जिसमें नॉलेज और लाइफ इन दोनों की इंटीग्रेशन इतनी अच्छी मौजूद है कि आप अपनी लाइफ में यानी अगर मैं ये कहूँ कि आप ये समझ पाएँ कि अच्छा मैंने जो अपनी लाइफ के अहम तरीन डिसीजंस लिए हैं वो या नहीं लिए हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल मैंने जो अलजेब्रा पढ़ी थी उस अलजेब्रा के पढ़ने से मेरे जो थिंकिंग के पैटर्न्स थे वो इस तरह चेंज हुए और मैं एक फला सिचुएशन के अंदर मैंने इस प्रॉब्लम को इस तरह सॉल्व किया। ये है वो तीसरा दर्जा। यस सर एक चीज़ एकदम से क्लिक कर रही है कि चिटिक साहब का जो आर्टिकल आपने हमसे शेयर किया था उनके आर्टिकल में पेज नंबर 5 पे उन्होंने कंपार्टमेंट्स की बात की है, कंपार्टमेंट्स ऑफ नॉलेज की बात की है। जो हम शुरू से बच्चे को ट्रेन कर देते हैं कंपार्टमेंट्स में नॉलेज देने के लिए, उसके बाद उसकी पूरी ज़िंदगी और सोच और लाइफस्टाइल कंपार्टमेंटलाइज नहीं हो जाता। बिल्कुल सही बात। मुरब्बी जो है वो अपने बच्चे से बातें करता है इस बिलीफ के साथ कि कोई भी बात कोई भी इल्म के साथ रिलेट करेगी और कनेक्ट करेगी। टीचर जो है वो बातें एफोर्ड भी नहीं कर सकता और बातें टॉलरेट भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके ख्याल में ये जो नॉलेज है ना ये सब डिसकनेक्टेड है, ये कनेक्ट नहीं होती, ये नेचुरली क्या कनेक्ट होती ही नहीं है, इसका कोई ताल्लुक नहीं। आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे ना बच्चे के साथ क्योंकि आपको पता है कि इल्म तो सब एक ही है, इल्म अपनी असल में एक है, इल्म अपनी असल में बिल्कुल एक है। इल्म इज नेचुरली इंटीग्रेटेड, it is made disintegrated for administrative reasons. हम इसलिए नहीं कर पाते कि आगे से सवाल क्या क्योंकि हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर सवाल आ गया यू शुड एक्सेप्ट, हाँ मुझे नहीं पता बेटा तो लेट्स एक्सप्लोर, फाइन मुझे भी नहीं पता चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम इस चीज़ से घबरा जाते हैं कि हमारा कहीं वो लेवल लो ना हो जाए कि हमें नहीं पता कैसे हो सकता है हमें। इमाम अबू हनीफा किसी सवाल का जवाब ना दे सकने की वजह से बने। एक सवाल किया उनके शागिर्द, वो सवाल उनको सवाल समझ में आ गया लेकिन जवाब नहीं समझ में आया। सवाल जिस पैराडाइम में था, सवाल की जो रैशनैलिटी उनसे मांगी गई थी और उस सवाल का जवाब ढूंढने के नतीजे में वो अपनी बेटी तक पहुँचे हैं और बेटी ने उसका एक मेटाफर यूज़ की या उसने उसका एक जवाब दिया और फिर उसके बाद वो जवाब देने के काबिल थे। तब जाकर वो अबू हनीफा जो है, इमाम अबू हनीफा एक सवाल का जवाब ना दे सकने की वजह से अबू हनीफा बने। यस Sir, the definition we have written here, wisdom as a result of interdisciplinary connections, and the explanation that you did adds 2 more points here, that wisdom is a result of interdisciplinary, intradisciplinary and real life connections. उन्होंने इसको और एक्सटेंड किया, उन्होंने कहा इंट्राडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी और real life connections. रियल लाइफ कनेक्शन। और हमने क्या चीजें की जरा बताइए। हाँ तो सिविलाइजेशन का एक पॉइंट पर बहुत और एलैबोरेट कर देता हूँ। देखिए सिविलाइजेशन जो है ना, कल्चर जो है वो किसी आइडियोलॉजी का आउटकम होता है। कल्चर जो है वो किसी खास सिविलाइजेशन के फ्रूट्स होते हैं, किसी खास सिविलाइजेशन के नताइज होते हैं, आउटकम्स होते हैं। मिसाल के तौर पर वेस्टर्न सिविलाइजेशन के नतीजे में जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ वो लिटरेचर उस आइडियोलॉजी के फ्रूट्स।
اگر پچھلے دفعہ جو میں نے 2 ہینڈ آؤٹ کیے تھے اس میں ایک میں تو گاڈز آف ماڈرنٹی کی بات ہے, دوسرے میں پروفٹس آف ماڈرنٹی کی بات ہے. اگر آپ نے شوماکر کا آرٹیکل پڑھا ہو اس کے اندر ایک میں ماڈرنٹی کے خدا کون سے ہیں اور ماڈرنٹی کے پیغمبر کون سے ہیں اس کا ذکر ہے پورا. اس میں اگر وہ 6-7 جو اس میں نام لکھتے ہیں کون سی آئیڈیالوجی سے جس نے ویسٹ کو متاثر کیا ہے. آئیڈیال نے تو چلے وہ ایک اور فلسفی ہے جس نے یہ بتایا, لیکن اس نے جو آپ اسے پڑھ لیجیے, ایک میں گاڈز آف ماڈرنٹی ہے, ایک میں پروفٹس آف ماڈرنٹی ہے. یہ لفظ بلکہ ایک جگہ پروفیٹک یا پروفٹ یوز بھی ہوا ہے اس کے ڈسکرپشن کے اندر. یہ میں اس آرٹیکل کی بات کر رہا ہوں جو شوماکر کا ہے. اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ جو ایک طرف اس کو بھی دے دیتے ہیں کلچر دیکھ لو. کلچر جو ہے نا وہ کسی بھی سویلائزیشن کو, اگر کسی بھی سویلائزیشن کے جو ایکسپورٹیبل آئٹم ہوتے ہیں نا انہیں کلچر کہتے ہیں, جن کو آپ آسانی سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر گورا جب یہاں آیا تو اس کے لیے انگلستان لے کر آنا تو آسان نہیں تھا, مطلب ممکن بھی نہیں تھا, لیکن اس کے لیے لٹریچر لانا, یعنی لٹریچر پرٹیکولرلی لٹریچر جو ہے وہ سب سے زیادہ آسانی سے ایکسپورٹ ہو سکتا ہے. ایکسپورٹ ایک کلچر سے دوسرے کلچر جا سکتا ہے. آپ سب سے پہلے اس کا لٹریچر پہنچتا ہے. پاکستان کے اندر کمیونزم کا لٹریچر آیا 60s کے اندر, 50s کے اندر. آپ کی نالج ہے رشیا کا جو لٹریچر ہے وہ وہاں سے یہاں سے لٹریچر آیا. یا خود اسلام کو ایک چیلنج آیا جب یونانی فلسفے جو گریک فلسفی تھی وہ کیا ہے, کس فارم میں, بکس کی فارم میں نا. گریک فلسفر تو کبھی کوئی زندہ نہیں ہے نا, کسی نے بات تو حضرت عیسیٰ کے بھی آنے سے 400 سال پہلے کی کہانی, یہ افلاطون اور یہ ارسطو وغیرہ سقراط, ٹھیک ہے. تو یہ لٹریچر جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا, تو وہ جو لٹریچر ان کے ہاتھ لگا نا اس سے ان کو ایک چیلنج ہوا کہ اچھا یہ جو وہ جو لٹریچر ہوتا ہے وہ کسی تہذیب, کسی ٹریڈیشن, کسی آئیڈیالوجی کو ریفلیکٹ کرتا ہے, وہ اس کی بیسس پر ہوتا ہے. اسی طرح کلچر جو ہے, ابھی اس وقت کلچر کے ایلیمنٹس کیا ہیں, ایلیمنٹس آف کلچر ذرا ہمیں بتائیں. ایلیمنٹس آف کلچر میں لٹریچر, food, آرٹ, language, آرکیٹیکچر ہے. لٹریچر کے ساتھ ہی آپ لے لیں لینگویج, میں الگ سے لینگویج نہیں لکھتا, ویسے لینگویج بھی اور بتائیے. ٹریڈیشنز, کسٹمس, religion نہیں آتا. اور آرٹ کے اندر فارمز آف آرٹ کے اندر میوزک بھی ایک فارم آف آرٹ ہے. تو اگر سویلائزیشن وے کا نام ہے اور کلچر ان چیزوں کا نام ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ریلیٹڈ ہیں, یہ آلموسٹ انسیپریبل ہے. لیکن ایک خاص سویلائزیشن کے نتیجے میں ایک خاص ادب وجود میں آتا ہے, ایک خاص آرٹ اور آرکیٹیکچر وجود میں آتا ہے. لینگویج تو پہلے سے بنا ہوتی ہے, خاص کسٹمز وجود میں آتے ہیں. ادب بھی رانگ نہیں ہو سکتا کہ ایز اے ریزلٹ آف کلچر سویلائزیشن کا, ایز اے ریزلٹ آف کلچر آپ سویلائزیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں.
آپ مثال کے طور پر اگر ہم چاہیں نا کہ دنیا کے کسی علاقے میں اس میں دو چیزیں ایسی ہیں جو ان کو میں نے لکھ دیا لیکن ایکچولی یہ سویلائزیشن کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں, یہ اور کچھ اور چیزیں ہیں, لیکن بیسیکلی یہ جو ہے ایلیمنٹس آف کلچر ہیں بنیادی طور پر. لٹریچر, آرٹ, آرکیٹیکچر, کسٹم, فوڈ, کلوتھنگ, انوینشنس. پہلے کی بات کریں لائک آریان جو انویڈرس تھے وہ اسٹرانگ کے لیکن ان کا جو کہ وہاں کے لوگ تھے لوکل لوگ ان کے اوپر ان کا کلچر کیسے ڈومینیٹ کیا, انویڈرس کا کلچر جو ہے ان قوموں پہ کیسے ڈومینیٹ کرتا ہے. یہ جو ایمپرر ہوتا ہے, جو رولر ہوتا ہے, وہ ہوتا یہ ہے کہ جو رولر کی زبان ہوتی ہے اور جو رولر کا اسٹائل ہوتا ہے اور جو رولر کے بلیفز ہوتے ہیں وہ قوم کے اندر, اور اسپیشلی جب کنگڈمز ہوا کرتی تھی یہ قوم کے اندر جاتے تھے, یعنی لوگ اس کا اثر لیتے تھے, لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے, مروب ہوتے تھے, اس کے نتیجے میں وہ جاتا تھا, بہت زیادہ جاتا تھا. مطلب اس کو کسی بھی سوسائٹی کے اندر وہ چیزیں جو رولرز پہن رہے ہیں اگر کوئی بھی انسان کو پہن رہا ہے تو پھر لوگ اس کو مطلب ایک اسٹیٹس سمجھتے تھے کہ اچھا آپ اس طرح بات کر رہے ہیں جس طرح بادشاہ بات کر رہا ہے, آپ اس طرح پہن رہے ہیں جس طرح بادشاہ پہن رہا ہے. تو اگر بادشاہ کوئی سادہ سی چیز بھی پہن رہا ہے تو پھر وہ سادہ سی چیز اسٹیٹس بننا شروع ہوتی ہے کیونکہ لوگ اس سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں. یہ قوم کی سائیکالوجی ہوتی ہے. خیر چلیں اور بتائیے. یس سر کوشچن, لینگویج اور لٹریچر سیپریٹ کیوں ہو رہے ہیں, سیپریٹ اس کانٹیکسٹ میں سیپریٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ اصل میں یہ جو ہے نا میں یہ کہہ رہا ہوں, لیکن اس کو میں ذرا سا ایک دفعہ پھر ریفریش کرتا ہوں. سویلائزیشن جو ہے وہ ایک آئیڈیالوجی کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے. سویلائزیشن کا تعلق مثال کے طور پر میں اس کی ایگزامپل دوں. اسلامک سویلائزیشن کے اندر کلوتھنگ اسلامک سویلائزیشن کا پارٹ نہیں ہے. اس کے اندر جو پارٹ ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس میں ایک اسٹینڈرڈ دیا ہے کلوتھنگ کا, ایک کرائٹیریا دیا ہے. مثال کے طور پر آپ کی جو پوشاک ہے اس میں ڈیسنسی ہوگی, آپ کی پوشاک جو ہے لباس سادہ ہوگا اور لباس سادہ ہوگا, یہ ایک اسٹینڈرڈ دیا ہے. لیکن آپ جو ہے وہ کس یعنی اگر آپ چائنا میں تو کوئی اور سا پہن رہے ہیں, اگر آپ انڈونیشیا میں تو کوئی اور سا پہن رہے ہیں, اگر آپ ترکی میں تو کوئی اور سا پہن رہے ہیں, اگر آپ پاکستان میں تو کوئی اور سا پہن رہے ہیں. تو یہ سارے لباس جو ہیں یہ آپ کے ریجنل کلچرز کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں. یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ اسلام کا لباس جو ہے وہ شلوار قمیض ہے, ویسا نہیں. اسلام کا لباس شلوار قمیض نہیں, لیکن اسلام نے جو لباس کے لیے جو سینس ادا کی ہے وہ سینس جہاں